تراویح پڑھنے کا مرد کے لیے اور عورت کے لیے بالکل آسان انداز سے طریقہ بتاؤں گا۔ مرد اور عورت نے تراویح کس طرح پڑھنی ہوتی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں پہلے کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، مکمل تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ انشاءاللہ بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گی، توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے مرد اور عورت کے لیے تراویح پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے بالکل آسان انداز سے۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے ہم نے تراویح کی نیت کرنی ہے۔ نیت اگر آپ ساری تراویحوں کی اکٹھی کر لیں تو تب بھی ہو جائے گی، اور اگر آپ دو دو کی علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیں تو اس طرح یہ زیادہ بہتر ہے، آپ دو دو کی علیحدہ علیحدہ نیت کر لیں۔ اور نیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ صرف دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں تراویح پڑھنے لگا ہوں تو یہی آپ کی نیت ہے، نیت آپ کی ہو جائے گی، تراویح بھی آپ کی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ زبان سے دہرانا چاہیں تو آپ دو دو کی نیت کو یوں دہرا سکتے ہیں، 2 رکعت تراویح اللہ کی رضا کے لیے۔ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سیم یہی طریقہ ہے، اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں جس طرح آپ زبان سے دہرانا چاہیں، منہ سے دہرانا چاہیں تو آپ دہرا سکتے ہیں۔ زبان سے دہرانا فرض واجب لازم نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ دہرانا چاہیں اپنی آسانی کے لیے دہرا سکتے ہیں، ورنہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو کہ آپ تراویح پڑھنے لگیں۔ تو ہر 2 بار جب آپ پڑھنے لگیں، یعنی ہر 2 رکعت جب آپ پڑھنے لگیں تو دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت تراویح پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، ٹھیک ہے، یہ دل میں ارادہ ہو۔ اور اگر آپ زبان سے دہرانا چاہیں تو جس طرح میں نے بتایا 2 رکعت تراویح اللہ کی رضا کے لیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ نے نماز سٹارٹ کر لینی ہے۔ عورتوں نے عورتوں والی جگہ اور مردوں نے مردوں والی جگہ پہ ہاتھ باندھ لینے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ الحمدللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ لیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے اور مکمل قرآن وہ تراویح کے اندر پڑھنا چاہے تو وہ شروع سے سٹارٹ کر کے پورا جس طرح پڑھنا ہوتا ہے ایک مکمل، مثال کے طور پر اس نے 1 رکعت کے اندر 1 رکوع پڑھنا ہے، 2 رکوع پڑھنے ہیں، 3 پڑھنے ہیں، جس طرح پڑھنا ہے اس کی اپنی مرضی ہے تو وہ پڑھے گا اس کے بعد اور پھر رکوع سجدے کرے گا۔ لیکن جس کو پورا قرآن یاد نہیں ہے، جو حافظ نہیں ہے، اس کو جتنی سورتیں یاد ہیں تو وہ پہلی رکعت میں 1 سورت پڑھ لے، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھ لے، اس طرح کر کے وہ اپنی تراویحوں کو پڑھے گا۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو زیادہ سورتیں یاد نہیں ہیں، مثال کے طور پر اس کو صرف قل هو اللہ یاد ہے، صرف سورہ اخلاص یاد ہے، تو وہ الحمدللہ کے بعد قل هو اللہ پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے۔ وہ پڑھنے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کی اسی طرح 3 بار تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ کے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی اسی طرح سیم وہ تسبیح پڑھنی ہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، وہ 3 بار پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کی سیم اسی طرح تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت کو آپ اس سے بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ تعوذ پڑھنا چاہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ لیں، یہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ پڑھ لیں۔ الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ لیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت پڑھ لیں، جیسے کسی کو صرف قل هو اللہ یاد ہے تو وہ قل هو اللہ پڑھ لے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی سورت پڑھنی ہے تو وہ سورت پڑھ لے۔ وہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرنا ہے، رکوع کی آپ 3 بار تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھ کے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کر لیں۔ سجدے کی 3 بار تسبیح پڑھیں، اسی طرح سیم سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ اسی طرح سیم طریقے کے مطابق آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ اب بیٹھ کے آپ نے التحیات پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور سلام پھیر کے آپ نے اپنی 2 رکعتوں کو مکمل کر لینا ہے۔ اب مردوں نے پڑھنی ہے، عورتوں نے پڑھنی ہے، دونوں کا سیم طریقہ بالکل یہی ہے، اس طرح آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے اسی طرح۔ اب 2 رکعتیں پہلے پڑھی، 2 پھر پڑھی، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد کچھ دیر کا وقفہ کرنا ہوتا ہے، اس میں جو وہ تراویح کی دعا پڑھتے ہیں آپ چاہیں تو وہ پڑھ لیں،
अगर आप देख के पढ़ना चाहें तो देख कर भी आप पढ़ सकते हैं, सामने अगर आपने लगाई हुई है तो उधर देख के पढ़ सकते हैं। मोबाइल में देख कर पढ़ना चाहें, जैसे वो उसकी पिक वगैरह डाउनलोड अगर की हुई है तो उसमें देख के आप पढ़ सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी ये वाली दुआ पढ़नी है, तो इसको आप जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। दुआए तरावी लिख लें तब भी आ जाएगी, तरावी की दुआ लिख लें तब भी आ जाएगी, या वैसे आपके पास अगर प्रिंट में मौजूद हो तो वो आप मोबाइल में हो, सामने हो, जिस तरह भी हो तो उसको आप देख के भी दुआ को पढ़ सकते हैं। और ये भी बात याद रखें कि ये दुआ अगर किसी को नहीं आती तब भी उसकी तरावी हो जाती है। ये दुआ पढ़ना फर्ज, वाजिब या लाजिम नहीं है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर किसी को ये दुआ याद नहीं है या उसके सामने पास मौजूद नहीं है तो वो इतने वक्त में अल्लाह का जिक्र कर ले, कुछ देर बैठ के दुरूद पाक पढ़ ले या कोई भी तस्बीह जिक्र उज़कार वगैरह कुछ भी पढ़ ले, और पढ़ के उसके बाद फिर अगली 2 रकतें पढ़ना स्टार्ट कर दे। यानी 4 रकतें पढ़ने के बाद कुछ देर का वक्फा करना होता है, यानी चंद सेकंड का वक्फा कर लें, 30 सेकंड का, 1 मिनट का, 2 मिनट का वक्फा कर लें, और उसमें आपने इस तरह करके या तस्बीह पढ़ लें, जिक्र उज़कार पढ़ लें, या फिर ये जो दुआ है तरावी वाली तो ये दुआ पढ़ लें, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीज, आप जिक्र उज़कार भी कर सकते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं और ये दुआ भी पढ़ सकते हैं, और देख के पढ़ना चाहें तो देख के भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आपने मजीद 2 रकतें उठ के पढ़नी है, फिर 2 पढ़नी है, इस तरह करके 4 हो जाएंगी। तो फिर आपने बैठ के इसी तरह वो तरावी की दुआ पढ़ लें या फिर जिक्र उज़कार कर लें, इस तरह करके 4 के बाद आपने बैठना है। यानी जब भी 4 रकतें होंगी तो आपने बैठ के इस तरह थोड़ा सा वक्फा करना है, उसमें आप तरावी की दुआ पढ़ लें या जिक्र उज़कार कर लें या फिर तस्बीह कोई भी पढ़ लें या दुरूद पाक पढ़ लें, वो आपने पढ़ के उसके बाद फिर उठ के मजीद 2 रकतें पढ़नी है। बिल फर्ज अगर कोई दरमियान में इतना वक्फा नहीं करता या फिर वो तरावी की दुआ नहीं पढ़ता, इसी तरह 2 रकतें फिर उठ के पढ़ लेता है, तब भी कोई मसला नहीं है, फिर भी उसकी तरावी हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि वो हर 4 रकतें पढ़ने के बाद कुछ देर का वक्फा करे, उसमें कुछ ना कुछ जिक्र उज़कार कर ले या तरावी की दुआ पढ़ ले, और उसके बाद फिर मजीद आगे बाकी जो तरावियां रहती हैं उनको 2 करके इसी तरह पढ़ता जाए। अब ये तो हो गया जो तरीका मैं बता रहा हूं, ये हमने जब तन्हा पढ़नी है, अकेले तरावी अदा करनी है, तो ये उसके लिए तरीका है। अगर इमाम के साथ, जैसे मर्द मस्जिद में जमात के साथ इमाम के साथ तरावी पढ़ते हैं, तो उसमें हमने जब इमाम ने अल्लाहु अकबर कह के नमाज को स्टार्ट करना है तो जो मुक्तदी है उसने सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, इमाम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, इमाम आगे जो कुरान पाक की उसने तिलावत करनी है वो इमाम तिलावत करेगा, क़िराअत करेगा। मुक्तदी ने सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह के वक्त और क़िराअत के वक्त खामोश रहना है, इमाम की क़िराअत को तवज्जो के साथ उसने सुनना है, ठीक है। बाकी जब इमाम रुकू में जाएगा अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो मुक्तदी ने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी ने भी पढ़नी है। रुकू से जब इमाम सर उठाएगा अल्लाहु अकबर कहते हुए, तो वो इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए जब रुकू से सर उठाएगा तो मुक्तदी रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए सर उठाएगा, और खड़े होकर उस वक़्त कुछ नहीं पढ़ना। इमाम अल्लाहु अकबर कह के रुकू में उसमें सजदे में जाएगा तो मुक्तदी ने भी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना। इसमें यह बात याद रखें कि जब हम तन्हा नमाज पढ़ते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं, जैसे मैं पहले भी बता रहा था, तो हमने रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर, रुकू की तस्बीह पढ़ के समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है। लेकिन जब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, तो उस वक़्त इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए जब खड़े होना स्टार्ट करना है, तो हमने उस वक़्त रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए स्टार्ट करना है, यानी खड़े होना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो फिर खड़े होकर उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। इमाम जब अल्लाहु अकबर कह के रुकू में उसमें सजदे में जाएगा तो हमने अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम के साथ सजदे में चले जाना है। सजदे की तस्बीह इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी ने भी पढ़नी है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठना है, हम भी अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करेंगे। इमाम जब कहेगा अल्लाहु अकबर तो हम भी इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करेंगे। सजदे की तस्बीह हम भी पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेगा। यानी कि क़िराअत के वक्त जब इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह या क़िराअत करनी है, उस वक़्त मुक्तदी ने खामोश रहना। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह भी क़िराअत ही है, लेकिन मैं सिर्फ वैसे ही फ़र्क करने के लिए बता रहा हूँ। क़िराअत के वक्त मुक्तदी ने खामोश रहना है। इसके अलावा क़िराअत के अलावा जो बकिया तकबीरें हैं, अल्लाहु अकबर कह के एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाना, रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, और इसी तरह अत्तहियात, दुरूद, दुआ और सुबहानक अल्लाह जो पहली रकत में पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हमने इमाम के पीछे पढ़नी है। बस क़िराअत के वक्त खामोश रहना है, ठीक है। इस तरह इमाम के पीछे हमने अदा करनी है। और जो मैंने पहले तरीका बताया वो औरत के लिए और मर्द के लिए है, तन्हा अकेले तरावी पढ़ने का तरीका। अकेले अगर तरावी अदा करते हैं, पढ़ते हैं, तो उस तरीके के मुताबिक 2-2 करके इस तरह तरावी पढ़नी है।